ہوگی، اس کو دوزخ میں بھیجا گیا، پھر نہیں کو بولے گا۔ اور اگر اجازت مل گئی کہ تھوڑے ہیں چلو سفارش کر لو، تو نقوی صاحب پھر یہ دعا کی طرح ہی ہے، جیسے ہم بیمار کے لیے دعا کہ اللہ اس کو شفا دے، ہماری خیر خواہی ہے، ہمیں ثواب ملتا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ شفا کے لائق کے شفا دے دے گا، نہیں لائق تو بیمار ہو کر مر جائے گا۔ حکم تو اللہ کا ہی چل رہا نا، مگر انسانوں کی طرف سے یہ ہمدردی، سفارش دنیاوی نہیں کہ روب ہے دبدبہ ہے، یہ شفاعت قہری جو ہے نا کہ اللہ کو کوئی انڈر پریشر لے آئے گا کفر، ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ بخشنا یا نہیں بخشنا، دعا کی حیثیت میں درخواست ہمدردی۔ تو آپ وسلم سے دعا شفاعت کی مانگنا ہے کہ آپ وسلم ہماری شفاعت کریں؟ نہیں، آپ سے نہیں، اللہ سے دعا کر سکتے کہ اللہ رسول اللہ کو ہمارے لیے اختیار دینا اور حضور کو اجازت دینا ہمارے لیے سفارش کریں۔ یہ اللہ سے سارے اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا للہ الشفاعۃ جمیعہ، سفارش ساری کی ساری اللہ کے اپنے ہاتھ میں۔ پہلے سفارش کرنے والا محتاج ہے کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں، پھر جس کے بارے میں کر رہا اس کے بارے میں کہ اللہ اجازت اس کے بارے، شفیع اور مشفوع لہو، سفارش کرنے والا اور جس کے لیے کرنے والا دونوں تو درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں کہ اجازت ملے یا نہ ملے۔ یہ بھروسے کیجیے، کافر بھروسہ کیے بیٹھے تھے کہ دن رات گناہ کرو چھڑانے والے ہیں کہ ہم میں بھی اگر ایسے ہیں تو بالکل مشرک ہی ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک چھوٹا سا یہ سوال تھا کہ جو موضوع اور یہ بھی میں بات کہہ دوں کہ جہاں جہاں یہ آیا نا مسئلہ کہ سفارش کے بغیر کوئی نہیں کرے گا اجازت کے بعد، وہاں اللہ نے علم کا ضرور حوالہ دیا کہ میں جانتا ہوں سب کچھ، نبی ولی کچھ نہیں جانتے سوائے اس کو جو میں بتاتا ہوں۔ یہ اس لیے ذکر کیا گیا کہ اگر میں کھلی چھٹی دے دوں تو میرے انصاف کا بیڑا غرق کر دیں گے، یہ کیا جانتے ہیں کہ یہ کیسے جرم کر کے آیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آگے آتا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ کی سفارش اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تو سب اگلا پچھلا حال ان لوگوں کا جانتا ہے، دوسرے کیا جانتے ہیں جتنا اللہ کو بتایا۔ افسار صاحب کا ایک اور مسئلہ بھی بالکل پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پوچھنے یہ توحید کا مسئلہ ذہن میں ہونا کہ اللہ کے سوا لوگوں کے تفصیلی حالات کسی کو معلوم نہیں، اس لیے کھلی چھٹی مل جائے تو دو ہی صورتوں نے یا اللہ سفارش مانے یا رد کر دے۔ رد کر دے تو نبی اور فرشتے کے پلے کیا پڑے گا، پھر قیامت میں شرمندہ ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے پہلے کا مجھے پوچھ لو کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اچھا، دوسرا چھوٹا سا یہ تھا کہ جب موزوں اور جرابوں پہ ہم مسح کرتے ہیں تو آپ کے حوالے سے ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، ایون کہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جرابوں میں وہ ٹوک پہ ہو تھوڑا پیا لیرا ہو کہ پوری ہی گنا پھٹ جائے تو مسح جائز ہے۔ بالکل، تو اس پہ صرف میں یہ اس کا جواز کہتا ہوں کہ آپ کہاں سے یہ جواز لیتے ہیں؟ میں جواز کہاں سے نقوی صاحب لینا، حدیثیں بڑی دفتر بڑے بھی۔ اچھا، بالکل، یہ مسح الخفین اور مسح الجوربین، موزوں کا مسح، جرابوں کا مسح۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ موزے یہ جرابیں پھٹی ہوں، پھر انہوں نے کہا یار صحابہ کرام نئے پہنتے پھرتے تھے، پھٹے ہوئے ہوتے تھے جگہ جگہ سے، جب تک آپ اس کو اتار کر پھینک نہیں نہ دیتے، پاؤں پر کچھ نہ کچھ آپ نے چڑھایا ہوا، تو اجازت ہے کہ وضو کر کے اگر پہنا تھا کرتے جائیں، ایک دن ایک رات وطن میں، سفر میں 3 دن 3 رات۔ یہ اللہ کی دی ایک چھٹی ہے، رخصت ہے، خوش ہو کر اس کو قبول کرنا چاہیے جی۔ بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ خیر سے نقوی صاحب رکھے، مہربانی کرو جی۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور بس یہ پوچھ لیں انشاءاللہ، وقت ختم نہیں ہو رہا۔ نہیں، ابھی 10 منٹ ہیں۔ اچھا، 10 نہیں رہ گئے، 10 پر تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میں نے منت یعنی کہ مانی تھی کہ میں 50 نفل پڑھوں گی نا، میرا بیٹا چھت سے گر گیا تھا، اللہ رحم تو خیر۔ اگر میں نے وہ 4 کر کے نفل پڑھ لیے تھے تو 4 نفل پڑھ سکتے ہیں؟ اب بہتر تو تھا میری بچی 2 کر کے آپ
पढ़ सके। औरत हो बच्चा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये प्रोग्राम आपका आ रहा था, अभी बंद हो गया गैलेक्सी पर। आ गया अब आ गया जी? नहीं अभी नहीं आया, बंद है प्रोग्राम। तो हमारे यहाँ से खराबी हुई है, जरा चेक करें तो अब ठीक हो गया। आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही। अच्छा चलें ठीक है जी, फिर गैलेक्सी वालों से राब्ता करें और उनसे गुजारिश करें। आज तो जुमा है, होगा भी कोई नहीं वहाँ। चले देख लेते हैं अगर हो तो। जी चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। ये माँ और बच्चे का जनाजा है, इसमें ये मसला समझ लें कि अगर मर्द और औरत का जनाजा इकट्ठा हो जाए ना, बच्चा हो या कोई और भी हो, तो फिर तरतीब ये होगी कि इमाम साहब के सामने रखी जाएगी चारपाई मर्द की और उससे अगली तरफ किबला की तरफ औरत की, बिल्कुल इमाम के सामने ना एक है वो किबला की तरफ होगी। लाइन इस तरह बनती जाएगी, यानी एक ही सब में नहीं बैठाएंगे? नहीं, साफ सुफ नहीं बनाएंगे, एक लाइन बनती जाएगी। यानी तदरीजन मर्द हैं तो पहले, औरतें हैं तो उसके बाद में किबला की तरफ होगी, पीछे बच्चे आखिर में, बच्चे जो दरमियान में। अगर बच्चे है ना नारब, दरमियान में बच्ची है तो वो औरतों के साथ ही। अच्छा मौलाना, अमूमी तौर पर जो हम इज्तिमाई जनाजे देखते हैं तो उसमें तो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अय्यास। नहीं, साफ नहीं, कुछ ऐसी ही कैफियत होती है। आप अगर टेलीविजन पर या कभी अखबारात के अंदर देखें तो यही कैफियत होती है कि जैसे हम नमाज के वक्त सब बनाते हैं, इसी तरह वो मरहूमीन की सब चारपाइयों की बना लेते हैं। नहीं, इस तरह किबले की तरफ लाइन बनेगी, मर्द हो तो पहले वो, उसके बाद और। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कभी ऐसा हुआ कि? नहीं, आपके दौर में ऐसा नहीं हुआ। ये हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह के ज़माना में जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी उम्मे कुलसूम फौत हुई ना, उनका बच्चा था, हजरत उमर का एक बेटा था शायद, वो भी फौत हो गया, तो एक ही जन माँ बेटा ना फौत हुए, तो इसी तरह फिर रखा गया। पहले बच्चे का जनाजा था इमाम के सामने, उसके बाद माँ का। तो पूछा लोगों ने, हजरत हुसैन भी थे, अब्दुल्लाह बिन उमर वगैरह, तो उन्होंने कहा हाँ सुन्नत ये इस तरह रखा। ठीक है, नहीं यह के बाद दीगरे एक दूसरा इस तरह, लेकिन मर्द पहले होगा और उससे पीछे औरत, बिल्कुल जैसे नमाज की सफे होती है। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मौलाना साहब से एक सवाल पूछना था। जी फरमाइए भाई। ये मैं हदीस पढ़ रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज में ऐसे लोगों को देखा जो उल्टे लटकाए हुए हैं और उनके मुंह को चीर दिया गया है जिससे खून बहता है। मैंने कहा ये कौन लोग हैं? फरमाया वो लोग हैं जो रोजे को पहले इफ्तार कर लिया करते थे। ये सही हदीस है? इब्ने हिब्बान खुदैमा लिखा हुआ है। बिल्कुल सही, सही हदीस पाक। यानी पहले से मुराद मौलाना थोड़ी वजाहत फरमाएंगे आप? पहले की है कि बेवकूफ को ऐसा हो, कभी कैलेंडर के मुताबिक वक्त ही नहीं हुआ या सूरज नजर आ रहा, गुरूब ही नहीं हुआ, तो पहले ही जल्दी से खोल लिया, उनकी बात है। ये नहीं कि यहाँ जो हमारे यहाँ हम कुछ एहतियात करते हैं, 5 मिनट उसमें शामिल करते हैं, कुछ 10 मिनट इमामिया हज़रात, ये नहीं बात कि ये क्या है कि दूसरे लोग जो है उन्हें जल्दी इफ्तार कर लिया। वक्त जो है ना, टाइम टेबल बने हुए हैं, उनसे पहले जो आदमी खोलता है वो बाकी अपना रोजा बर्बाद ही करता है। और अगर अजाने देता तो फिर उसके मुंह को यही सलाह मिले। आप बात समझ गए हैं भाई? बाद मस्जिदों में पहले रोजा खुल जाता है, बाद में ये उसकी वजाहत नहीं है, मौलाना ने पहले ही फरमा दिया। ये मेरे भाई ना, ये जो है ना वहम का शिकार है लोग, कोई 2 मिनट बाद में खोलता, कोई 3। किसी को क्या जरूरत पड़ी है कि सारा दिन रोजा रखने के बाद अपना रोजा खराब करे? टाइम टेबल छपे हुए आप देख रहे हैं, उसके मुताबिक वक्त हो गया होता है। मशरक की तरफ आप देखें, स्याही उठकर आ गई होती है, फिर लोग खामखा इंतजार करते रहते हैं 10 मिनट 5 मिनट की, तो वो अलबत्ता बुरा करते हैं कि रोजा खोलने में जल्दी करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। और आपने हदीस पाक में फरमाया कि मेरी उम्मत उसी वक्त तक खैर पर रहेगी जब तक रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेगी। जल्दी से मुराद होनी चाहिए कि वक्त हो गया। वहाँ भी जल्दी से मुराद ये नहीं है कि 5 मिनट पहले खोल ले, जल्दी से मुराद ये है कि जब वक्त हो जाए फिर